Morning students, welcome to today's online class. In this class we will discuss about the one of the important topic, that is Beer-Lambert's law. It is belongs to unit 4, the first topic in the unit 4 of the C1 cluster, organic spectroscopy. We have already completed the 3 units. The first unit is the NMR spectroscopy, basic principle, instrumentation, chemical shift, that so on. The second unit also belongs to NMR spectroscopy, that was also completed. The third unit is the UV visible spectroscopy. In that spectroscopy we are discussed Born-Oppenheimer approximation, Frank-Condon and vibrational core structure like that. And next today we are discussing about the unit 4. This is called the electronic spectra of polyatomic molecules. In this chapter you have this limited syllabus, and that first topic is the Beer-Lambert's law. In this topic, what is the Beer-Lambert's law? What is the derivation for the Beer-Lambert's law? What are the limitations of this Beer-Lambert's law and deviation of this Beer-Lambert's law that are covered in this class? And in the next class we are going to discuss about remaining topics, that is the applications of Beer-Lambert's law. This unit having only one topic, that is Beer-Lambert's law and its application only. That is the, if you discuss these two topics, then it is completes. It is very easiest topic among the 5 topics, 5 units. Okay, don't neglect. Everyone should prepare and completely the unit 4, because by simply studying the Beer-Lambert's law and application, you have 4 to 5 applications. These 5 applications have the similar procedure. By learning this topic, you can easily attempt the essay question and short question from this unit. Okay, first of all discuss the what are the topics given in the this unit that explained. Then I will explain the Beer-Lambert's law. Let's come in the unit 4, that is C1. You have the only 2 topics, that is Beer-Lambert's law. What is the Beer-Lambert's law? Definition and derivation for the Beer-Lambert's law and the limitations of the Beer-Lambert's law. That is the first topic. The second topic is the applications of Beer-Lambert's law. Here given in the syllabus 5 topics. One is the quantitative estimation of Fe plus 2 ions, Mn plus 2 ions, NO2 minus ion, lead Pb plus 2 ion, and simultaneously estimation of Mn plus 2 and Cr plus 2, chromium and manganese estimation. That means Beer-Lambert's law ni use chesi Fe plus 2 ferrous solutions lo ferrous ions ni ela estimate chestamu, next manganese ions ni ela estimate chestamu, నైట్రేట్ అయాన్ని ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము, లెడ్ అయాన్స్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం, అలాగే మాంగనీస్ క్రోమియం కలిపి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తాము. ఈ 5 ఎస్టిమేషన్స్ మనం నేర్చుకుంటే సిలబస్ అయిపోయింది. అయితే మీకు ఇక్కడ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఈ ఎస్టిమేషన్ ప్రొసీజర్ అన్నిటికీ ఒకటే. Beer-Lambert's అప్లికేషను Fe plus 2కి ఎట్లా ఉంటుందో, మాంగనీస్ ఎట్లా దీనికి ఎలా ఉంటుంది, 5 వీటికి సిమిలర్ ప్రొసీజర్. ప్రాక్టికల్ కూడా ఉంది మనకి C2లో. క్యాలరీమీటర్లను ఉపయోగించి KMnO4 డైక్రోమేట్ K2Cr2O7 యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. అక్కడ 2 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 5 ఇచ్చాడు. ప్రొసీజర్ ఈజ్ సేమ్, Beer-Lambert's లాయే, కాకపోతే కొద్ది స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. అవేంటో మనం నేర్చుకుంటే ఈ టాపిక్ అంతా ఒకటే. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని ఎస్టిమేషన్స్ ఉన్నాయి కదా అనుకోక్కర్లేదు. ఇక్కడ సింపుల్గా మనం ఇవన్నిటికి ఒకటే చెప్తాం, ఒకటే మనం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం అన్నమాట. సో ఇవంతా కలిపి ఒక టాపిక్, ఇదంతా ఒక టాపిక్. అంటే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 టాపిక్స్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. స్ట్రైట్లీ టాక్, యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 యూనిట్స్, 2 టాపిక్స్. ఈ యూనిట్లో మనకి ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్గా మాట్లాడుకుంటే 2 టాపిక్స్ ఉన్నట్టు, నో లెంగ్ది ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ మీరు Beer-Lambert's అడిగితే రాస్తారు, డెరివేషన్ చేస్తారు, ఈక్వేషన్ లిమిటేషన్స్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అడిగినా కానీ దాంట్లో Beer-Lambert's మళ్ళీ రాయాలి. Beer-Lambert's రాస్తారు, అప్లికేషన్ ఏది అడిగితే అది రాస్తారు అన్నమాట. ఓకే, చాలా సింపుల్. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, కంపల్సరీ చదవండి. చాలా సింపుల్. 1 or 2 ఇదొక క్లాస్, 2 క్లాసెస్లో యూనిట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, లేకపోతే మేము ఉంటే 3 క్లాసెస్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం చూద్దాం, అప్లికేషన్స్ అన్ని ఒక క్లాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, లేకపోతే 2-3 క్లాసెస్ ఉంటుంది అన్నమాట.
ఓకే, ఫస్ట్ మనం బీర్ లాంబర్ట్స్ లా గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బీర్ లాంబర్ట్స్ లా స్టేట్స్ దట్ when a monochromatic light is passing through homogeneous solution, then the decreasing in the intensity of the radiation of incident radiation is directly proportional to concentration of the solution as well as the thickness of the solution, that is length of the solution in which the light is passed. That is the Beer-Lambert's law. Okay, in this Beer-Lambert's law finally manaki shows that the maximum quantity of the light is absorbed, that is called absorbance, by the solution when the light is incident on the solution. That one ki calculated very easily by using this Beer-Lambert's law. అంటే ఏంటో చూడండి, Beer-Lambert's law మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఒక లైట్ సోర్స్ అంటే లైట్ని మనం తీసుకున్నాం, ఒక మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ని తీసుకున్నాం. దీన్ని తీసుకుని దీని యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత I0, లైట్కి ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కదా, క్యాపిటల్ ఐతో చూపిస్తారు, ఫిజిక్స్లో చెప్తారు. ఈ I0 ఇంటెన్సిటీ ఉన్న లైట్ని మనం దేంతో పాస్ చేస్తున్నాం, ఒక సొల్యూషన్, హోమోజీనియస్ మీడియం సొల్యూషన్లో పాస్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో పాస్ చేసిన తర్వాత కొంత లైట్ దాని అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ జరిగి రిమైనింగ్ లైట్ బయటికి ఎమిషన్ జరుగుతుంది, బయటకు వస్తుంది. బయటికి ఎమిట్ అయిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత I అనుకోండి. మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ I0. అంటే I0 సిమిలర్గా ఉండదు. సమ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై సొల్యూషన్ ద్వారా పాస్ అయింది కాబట్టి సొల్యూషన్ ఆ లైట్ని ఏం చేసుకుంది, అబ్జార్బ్ చేసుకుంది అన్నమాట. ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుందో మనం దేంతో డిటెక్ట్ చేస్తాం, ఒక డిటెక్టర్తో డిటెక్ట్ చేస్తాం. ఇదిగో డిటెక్టర్ తోటి. సో డిటెక్ట్ చేసి మన డిజిటల్ మీటర్లో ఎంతైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుందో, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద లైట్ విచ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద సబ్స్టెన్స్, ఆ పదార్థం ఎంత లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుందో, లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుందో దాన్ని ఏమంటారంటే అబ్జార్బెన్స్ అంటారు. అబ్జార్బెన్స్ క్యాపిటల్ A అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద లాగరిథమిక్ రేషియో ఆఫ్ I0/I. I అనేది మనం I0 మనం ఇన్సిడెంట్ చేసాం, I అనేది ఎమిషన్ జరిగింది, కొంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంది. ఓకే, ఈ ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుందో దానికి ఒక లాగరిథమిక్ రేషియో తీసుకున్నాం అనుకో, లాగ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకో, ఆ లాగ్ I0/I ఈజ్ కాల్డ్ ద క్యాపిటల్ A, దట్ ఈస్ ద అబ్జార్బెన్స్. అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ మీన్స్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద లైట్, ఎంత లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుందో ఆ లైట్ క్వాంటిటీని అబ్జార్బెన్స్ అంటారు. దట్ అబ్జార్బెన్స్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్ బై యూజింగ్ ద డిజిటల్ కెలరోమీటర్ అని ఉంటుంది అక్కడ. ఆ కెలరోమీటర్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుందో చెప్తాం అన్నమాట, బై యూజింగ్ ద Beer-Lambert's law. ఓకే, ఇది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకే, చూడండి, Beer-Lambert's lawకి 2 వేస్లో 2 స్టేట్మెంట్స్, అంటే ఒకటే స్టేట్మెంట్ 2 వేస్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో చూద్దాం. ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం, ఆ లెంగ్త్ ఏంటో మీకు తెలియాలి. ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, ఇదంతా ఒక సొల్యూషన్ అనుకోండి, హోమోజీనియస్ మీడియం సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. ఈ సొల్యూషన్ మీదకి మనం ఏమి ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నామంటే I0 లైట్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు దీంట్లో పాస్ అయ్యింది, ట్రావెల్ చేసింది లైట్, బయటికి ఎమిషన్ జరిగింది, బయటకు వచ్చిన లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత I మాట. ఇప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిందో, పాత్ డిస్టెన్స్ అంటే సొల్యూషన్ ఎంత లెంగ్త్ ఉందో, టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క విడ్త్ ఎంత ఉందో దాన్ని X అని అనుకోండి. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో L ఇస్తాడు, X ఇస్తాడు, A కూడా ఇస్తాడు. 3 ఒకటే, X అన్నా L అన్నా A అన్నా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ యొక్క టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క విడ్త్, సొల్యూషన్ యొక్క లెంగ్త్, మన లైట్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, ఎంత డిస్టెన్స్కి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇలా ట్రావెల్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఈ డిస్టెన్స్ని పాత్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లైట్ ట్రావెల్డ్, Xతో చూపించవచ్చు, Lతో చూపించవచ్చు, స్మాల్ aతో చూపించవచ్చు, ఏదైనా ఒకటే. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, X అనుకోండి, పోనీ ఇక్కడ X అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషను C. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాన్సన్ట్రేషను C చాలా ఇంపార్టెంటు. ఇంకోటి సొల్యూషన్ యొక్క లెంగ్త్, అంటే లైట్ ట్రావెల్ చేసిన యొక్క పాత్ లెంగ్త్, లైట్ ఎంత దూరం ప్రయాణించింది సొల్యూషన్లో, ఆ సొల్యూషన్ యొక్క లెంగ్త్, టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క లెంగ్త్ అనుకోండి పోనీ, ఆ లెంగ్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండిట్ల మీద Beer-Lambert's law ఒబే చేస్తుంది.
ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే బీర్ ల్యాంబర్ట్స్లా స్ట్రైట్గా సింపుల్ ఫామ్లో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు డైరెక్ట్గా ఒక లైట్ని దీని మీద ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఇక్కడ లైట్ని ఈ సొల్యూషన్ ఏం చేసుకుంటుంది, అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, అబ్జార్బ్ అంతే కదా, శోషించుకుంటుంది. అది కన్ఫామ్, ఎందుకంటే సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కొంత లైట్ నా సొల్యూషన్ ఏం చేసుకుంటుంది, అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఎంత అబ్జార్బ్ ఎంత మనం వేసిన లైట్ ఎంత వేసాం, 10 వేసాం, 2 అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం అనుకో, బయటకు వచ్చింది అనుకోండి జస్ట్ అంటే మీకు నెంబర్ అంటే అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను. 10 యూనిట్స్ వేసాం, దాంట్లో 2 యూనిట్స్ అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంది, మనకి 8 యూనిట్సే బయటకు వచ్చింది. అంటే 2 యూనిట్స్ అది ఏం చేసుకుంది, అబ్జర్వ్ చేసుకుంది. ఆ క్వాంటిటీని ఏమంటారంటే అబ్జార్బెన్స్, అబ్జార్బెన్స్ క్యాపిటల్ ఏ అంటారు. బీర్ ల్యాంబర్ట్స్లో ఏం చెప్తుందంటే ద అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ సొల్యూషన్. అక్కడ మీరు తీసుకునే కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పాత్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఎక్స్, అంటే ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి, క్వాంటిటీ 2 or 3 క్వాంటిటీ ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలన్నది అక్కడ నువ్వు యూజ్ చేసే సొల్యూషన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్కి, ఆ సొల్యూషన్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంత దూరం, ఎంత వెడల్పు ఉందో, సొల్యూషన్లో లైట్ ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తుందనే దాని మీద పాత్ లెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందని చెప్తాడు. ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సి, ఎక్స్. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసాం అనుకో, ఓకే, ఒక ఏటా సింబల్ పెడతారు. ఈ ఏటా ఇంటూ సిఎక్స్ అయింది. ఇక్కడ ఏ అంటే అబ్జార్బెన్స్, ఏ అంటే ఏంటమ్మా అబ్జార్బెన్స్, సి అంటే ఏంటి కాన్సన్ట్రేషన్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, ఎక్స్ ఈజ్ ద పాత్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. హియర్ ఈ ల్యాండా ఈ ఏటా ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటారంటే మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్, మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ద Beer-Lambert's law. Beer-Lambert's law states that when a monochromatic light is passing through homogeneous medium, then the absorbance A is directly proportional to the concentration of that solution as well as the path length of the solution. ఈ Cకి ఈ Xకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంటే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఈ లా ప్రకారంగా ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, ఈ సొల్యూషన్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉందంటే ఏంటి, మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కువ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది కదా. డైల్యూట్ సొల్యూషన్, బాగా డైల్యూట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకు మాలిక్యూల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, అక్కడొకటి ఉంటుంది, అబ్జార్బేషన్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట, అబ్జార్ప్షన్. సో మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకో, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైంది అనుకో, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, అబ్జార్బెన్స్ శోషించుకోవడం కూడా పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్. ఓకే, సి గురించి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఎక్స్ ఎందుకు ఉండాలి, ఎక్స్ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఎందుకు ఉందంటే, ఇప్పుడు చూడండి లైట్ ఇలా ట్రావెల్ చేసి వెంటనే బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి, ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయలేదు అనుకోండి, అబ్జార్బెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అందులో ట్రావెల్ చేస్తేనే ఆ ట్రావెల్ చేసి ఆ లైట్ వెళ్ళి మాలిక్యూల్స్ మీద పడితే ఆ మాలిక్యూల్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. సో ఎక్కువ డిస్టెన్స్, ఇంకా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఈ డిస్టెన్స్తో పాటు ఇంకా ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకో, ఎంత ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అన్ని మాలిక్యూల్ టచ్ చేసుకుంటూ లైట్ వెళ్తుంది, ఎక్కువ టచింగ్ జరిగితే ఎక్కువ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. సో పాత్ లెంగ్త్, సొల్యూషన్ పాత్ లెంగ్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఇంక్రీజ్ ద పాత్ లెంగ్త్, ఆటోమేటికలీ ద అబ్జార్బెన్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దట్ ఈస్ ద Beer-Lambert's law. Beer-Lambert's law is nothing but the absorbance, that is quantity of the light absorbed by the solution is directly proportional to concentration of that solution as well as the path length of that solution. Okay, this is the first form of the Beer-Lambert's law. Beer-Lambert's lawని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈజీ వే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటా ఇంటూ సిఎక్స్. సింపుల్ డెఫినేషన్ అండ్ ఈక్వేషన్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటా సిఎక్స్. ఓకే, ఏటా సిఎక్స్. దీంట్లో ఏ అనేది అబ్జార్బెన్స్, ఏమంటారమ్మా అబ్జార్బెన్స్. సి అంటే ఏంటమ్మా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, కాన్సన్ట్రేషన్. ఎక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎక్స్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం, పాత్ లెంగ్త్, ఎక్స్ అంటే పాత్ లెంగ్త్, లైట్ ట్రావెల్ చేసిన పాత్ లెంగ్త్. ఈ మూడు తెలిస్తే, సిఎక్స్ తెలిస్తే మనం ఏని అబ్జార్బెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని, కాన్స్టెంట్ అది. ఇది ఫస్ట్ వే, అంటే ఒక ఫామ్ Beer-Lambert's లాని ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం డెఫినేషన్. ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇంకో ఫామ్ చెప్తాను, అది కూడా Beer-Lambert's లే. సో దాని ఎక్స్ప్రెషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఎలాగో చూద్దాం. చూడండి, సెకండ్ వే
ఎక్స్ప్రెసింగ్ ద బీర్లెంబర్ట్స్ లా. బీర్లెంబర్ట్స్ లా అని మనం చెప్పే విధంగా సెకండ్ వే. ఇప్పుడు మనం మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఒక హోమోజీనియస్ మీడియం సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం. దీంట్లో మోనోక్రోమాటిక్ అంటే తెలుసు కదా, ద లైట్ హ్యావింగ్ ద సింగిల్ వేవ్ లెంగ్త్ రేడియేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. అంటే ఒకే వేవ్ లెంగ్త్, అంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఒకటే ఉండాలి దాంట్లో. సో ఒక వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న రేడియేషన్ ఏమంటారు? మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అంటారు. ఓకే, ఈ లైట్ని మనం తీసుకుని సొల్యూషన్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ I0, ఎమిటెడ్ లైట్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత? I. ఓకే, పాత్ లెంగ్త్ ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత? పొడవు ఎంత? X. కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? C. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఐని ఇన్సిడెంట్ చేస్తే I బయటకు వచ్చింది. డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? కొంత అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాడంటే డిక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ DI. డిక్రీజ్ అంటే తగ్గుదల కాబట్టి డిఫరెన్స్ I0 మైనస్ I వేసాం అనుకో, డిఫరెన్స్ కాబట్టి DI రాస్తాను. సో డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ పెడతాను అనమాట. డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏం పెట్టానమ్మా? మైనస్ DI. లైట్ ఇంటెన్సిటీలో వచ్చే తగ్గుదల -DI విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేంతో పాటు తగ్గుతుంది? ఆ లైట్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా, పాత్ లెంగ్త్ పెరిగే, ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటుంది ఇంకా పెరిగే కొద్ది ఇంకా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత దూరం ప్రయాణం చేస్తే అంత తగ్గుదల వస్తుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాత్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ -DI/dx. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందా? -DI/dx. దీన్ని ఏమంటారంటే డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాత్ లెంగ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బీర్-లాంబర్ట్స్ లా. ఇంతకుముందు చాలా సింపుల్గా చెప్పిన, అబ్జార్బెన్స్లో చెప్పేసాం. డిక్రీజింగ్ అది చెప్పలా. ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుందో అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్కి పాత్ లెంగ్త్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటా ఇంటూ CX అని చెప్పేసాం. అది సింపుల్ మెథడ్. ఇప్పుడు అదే డెఫినేషన్, మీనింగ్ అదే సెకండ్ ఫామ్లో చెప్తున్నాం. ఎలా చెప్తున్నాం అంటే చూడండి, ఇక్కడ డిక్రీజింగ్ మనం ఇంటెన్సిటీ వేసినంత ఉండట్లేదు, తగ్గుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ. డిక్రీజ్ని మైనస్తో చూపిస్తారు, నెగిటివ్ సైన్ తోటి. -DI డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు DX పాత్ లెంగ్త్ పెరిగే కొలది -DI/dx ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా. ఓకే, దీన్ని డెరివేషన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఈ సెకండ్ ఫామ్ని మనం డెరైవ్ చేస్తాం అన్నమాట ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్లోకి. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ తీసేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం. అది బీర్-లాంబర్ట్స్ లా డెరివేషన్ అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారంగా ఎలా చెప్పాలి? వెన్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ హోమోజీనియస్ మీడియం then decreasing in the intensity of the radiation with respect to path length is directly proportional to intensity of incident radiation and concentration of the solution. ఇక్కడ X వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ తీసుకుంటాం అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా. అది రాయొచ్చు, ఇది రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు డెరివేషన్ ఎలా చేస్తారో చూద్దాం. డెరివేషన్ చేస్తున్నానమ్మా. బీర్-లాంబర్ట్స్ లా డెరివేషన్. ఓకే, ఇక స్పేస్ వేస్ట్ అయిపోద్ది, అందుకే నేను రఫ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, సింపుల్గా ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది తెలియాలి మనకి. ఇక్కడ I0 బయటికి I వస్తుంది, కాన్సన్ట్రేషను C, పాత్ లెంగ్త్ X. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాం? డిక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ -DI/dx ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్. -DI/dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ K ఇంటూ IC. ఇదో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ DI ఉంది, ఇక్కడ I ఉంది. I అంతా ఒక చోటకి తీసుకొచ్చేస్తాను. ఈ ఐని ఇటు తీసుకొచ్చేస్తాను, ఈ Xని అటు తీసుకెళ్తాను. ఓకే, -DI/I ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ C ఇంటూ DX. ఇలా వచ్చింది కదమ్మా. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాను? ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటాను. ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటే -DI/I 1/I ఉంది. ఇంటిగ్రల్ 1/I DI ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా? దీనికి ఏమవుతుంది ఇంటిగ్రేషను? ln
lni. దీనికి లిమిట్స్ ఏమున్నాయి? ఇనీషియల్గా I0/i వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? K కాన్స్టెంట్, కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్స్టెంట్, వేరియేషన్ ఏం జరగదు కదా. ఇంటిగ్రల్ dx, ఇంటిగ్రల్ డిఫరెన్షియల్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకేమొస్తుంది? x వస్తుంది అన్నమాట. x వస్తుంది. ఓకే, KCX వచ్చింది అన్నమాట. ఇప్పుడు దీనికి కూడా x కూడా లిమిట్స్ ఉంటాయి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి x వరకు. అర్థమైంది? అర్థం కలదా? ln లిమిట్స్ ఎక్కడ? I0 ఇంటెన్సిటీ నుంచి ఐకి మారుతుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు KCX. ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ ఎంత? ఎక్స్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 0 ఉంటుంది, లెంగ్త్ సెంటీమీటర్స్ 0 నుంచి టోటల్ లెంగ్త్ ఎక్స్ అన్నమాట, 0 to x. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా. దీని నెక్స్ట్ స్లైడ్ చెప్తున్నాను. చూడండి, ఇది రఫ్ చేస్తున్నాను. మరే ఇదంతా చేసింది, మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వస్తున్నాను. చూడండి, ఇది ఉంది, ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు ln i సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో, lni మైనస్ ln I0 వస్తుంది. ఫస్ట్ i సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తర్వాత లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కదా. ఓకే, మనకు మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ C ఇంటూ x మైనస్ 0 అంటే x వచ్చిందన్నమాట. ఇప్పుడు మైనస్ ln I/I0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KCX. ఓకేనా. ఇప్పుడు ln లాన్ కదా, లాగ్లోకి మార్చాలంటే ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి? -2.303 ఇంటూ అప్పుడు ఏమైపోద్ది? log I/I0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KCX. ఓకే, ఇది ఇంకా అక్కర్లేదు కాబట్టి ఇది రఫ్ చేస్తాను. KCX వచ్చింది. ఇప్పుడు 2.303 ఈ K దగ్గర తీసుకొచ్చేస్తుంది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, మైనస్ log I/I0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K by 2.303 CX మైనస్ ln log I/I0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K అనేది కాన్స్టెంట్. ఓకే, తర్వాత ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్. దాన్ని 2.303 డివైడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుంది? మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈటా, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈటా ఇంటూ CX. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మారుస్తాను చూడండి, ఇది రఫ్ చేస్తానమ్మా. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నారు కదా. ఒకసారి స్లోగా చూడండి వీడియో, లేకపోతే మీకు బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుని చూడండి మళ్ళీ. ఇప్పుడు ఇది ఉంది మన దగ్గర, లాగ్ మైనస్ అటు తీసుకెళ్తాను, లాగ్ I/I0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటా CX. మైనస్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? లాగ్ I0/I చేశాను అనుకో, రివర్స్ చేశాను అనుకో, I0/I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటా CX అవుతుంది. మీకు ఇంత ముందు చెప్పినప్పుడు ఒకసారి చెప్పాను మీకు ఏమని, లాగ్ I0/I అంటే మనం ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ని దీన్ని I0ని ఐతో డివైడ్ చేసి లాగ్ వాల్యూ కనుక తీసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే క్యాపిటల్ A అబ్జార్బెన్స్ అంటారమ్మా. ఇప్పుడు మనం దీని ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? దీని ప్లేస్లో ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటా ఇంటూ CX. చూడండి, అదే వచ్చిందా? నాకు ఇది డైరెక్ట్గా చెప్పాం, అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ పాత్ లెంగ్త్ అని డైరెక్ట్గా చెప్పాం. ఇప్పుడు మనం ఈ డెరివేషన్ ఎలా తీసుకొచ్చాం పైనుంచి? డిక్రీజింగ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాత్ లెంగ్త్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి మనం ఏం చేసామంటే చివరికి మళ్ళీ ఏం తీసుకొచ్చాం? అదే ఫామ్లోకి తీసుకొచ్చాం. దిస్ ఈజ్ బీర్-లాంబర్ట్స్ లా అమ్మ. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఈ డెరివేషన్ బీర్-లాంబర్ట్స్లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి, ఇది రాయాలి, దీన్ని డైరెక్ట్గా చూపించాలి. A ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు CX, A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటా CX, ఇదొకటి రాయాలి.
తర్వాత డెరివేషన్ చేయాలి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని డెరివేషన్ చూపించాలన్నమాట. అలా చూపిస్తేనే మనకి ఏమవుతుందంటే బీర్ ల్యాంబర్ట్స్లా కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, దీనికి లిమిటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకే లిమిటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, తర్వాత ఏమో దీని యొక్క డేవియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఒకసారి స్లైడ్స్ చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను రిటర్న్గా బోర్డు మీద రాసి వైట్ బోర్డు మీద రాసి చూపించాను. ఇప్పుడు స్లైడ్ చూపిస్తాను మీకు. డైరెక్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తే మీరు డెరివేషన్ రాదు. బీజెడ్సీ స్టూడెంట్స్ అలాగే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి కొంతమందికి అర్థం కాదని నేను చేసి చూపించాను. ఇప్పుడు చూడండి, స్లైడ్స్ చూద్దాం. చూడమ్మా ఇక్కడ స్లైడ్స్లోనూ బీర్ ల్యాంబర్ట్స్లా అంటే ఏంటి డెఫినేషన్. ఫస్ట్, వెన్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్, సింగిల్ వేవ్ లెంగ్త్ లైట్ అన్నమాట, మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ ద అబ్జార్బింగ్ సబ్స్టెన్స్. శోషించుకునే పదార్థం ఉన్న దాంట్లోంచి పంపుతున్నాం. అసలు ఏమీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవట్లేదు అనుకో, ప్యూర్ వాటర్ మనం సాల్వెంట్ ద్వారా పంపించామనుకో, వేసిన లైట్ అంతా బయటకు వచ్చేసింది అనుకో, దాని 100% ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఉందనుకోండి, మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది అనుకోండి. అబ్జార్బెన్స్ లేకపోతే ఇంక మనం ఏం కడతాం? సో అబ్జార్బింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఉండాలి. ఓకే, వెన్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఏ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ ద అబ్జార్బింగ్ సబ్స్టెన్స్, ద డిక్రీజ్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ విత్ పాత్ లెంగ్త్, ఆ ఇంటెన్సిటీలో వచ్చే తగ్గుదల మైనస్ డిఐ డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్. ఓకే, ఇంటెన్సిటీ పాత్ లెంగ్త్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్. రెండింటికి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. చూడండి, మైనస్ డిఐ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటెన్సిటీ, మైనస్ డిఐ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, దీన్నే మనం ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేస్తామంటే కంబైన్ చేసి మనం ఇలా చెప్తాం, పాత్ లెంగ్త్ కూడా వస్తుందని చెప్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి మైనస్ డిఐ బై డిఎక్స్, అక్కడ ఎక్స్ తీసుకున్నాం, పాత్ లెంగ్త్ ఇక్కడ ఎవరు తీసుకున్నారు? ఎల్ తీసుకున్నాం. మీకు చెప్పాను కదా, ఎక్స్ తీసుకోవచ్చు, ఎల్ తీసుకోవచ్చు, స్మాల్ ఏ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎల్ డిస్టెన్స్, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనేది ఎల్ తీసుకున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, మనకి మైనస్ డిఐ బై డిఎక్స్ అన్నమాట, అది డిఎల్ అనుకోండి. డిఎల్ అంటే పాత్ లెంగ్త్, మైనస్ అంటే డిక్రీజు, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంగ్త్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ, సిఐ, కాన్సన్ట్రేషన్కి ఐకి అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రపోర్షనల్ తీసి ఏం పెట్టారు? ఇక్కడ కే పెట్టారు అన్నమాట, కే పెట్టారు. మైనస్ డిఐ బై డిఎక్స్, మైనస్ డిఐ బై డిఎక్స్, మైనస్ డిఐ బై డిఎల్, ఇక్కడ ఎల్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ సిఐ. సేమ్ మనం అక్కడ కూడా అయ్యే తీసుకున్నాం. ఓకే, అయ్యి వచ్చింది. ఇప్పుడు దీని తర్వాత నెక్స్ట్, మైనస్ డిఐ బై డిఎక్స్ డిఎల్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే పెట్టాం ప్రపోర్షనల్ తీసి. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ ఇంతకుముందు మనం ఎలాగైతే ఐని అవతలకు తెచ్చుకున్నాం, ఐ ఇటు తెచ్చి ఈ ఎల్ని ఇటు తీసుకొచ్చారు. ఎల్ని తీసుకొస్తే ఇలా వచ్చింది, మైనస్ డిఐ బై ఐ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే డిఎల్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేశాడు. ఐ 0 నుంచి ఐకి, 0 నుంచి ఎల్లో, అంతే కదా. ఇక్కడ 0 లెంగ్త్ 0 సెంటీమీటర్లు, ఇటు వచ్చేటప్పటికి 5, 6, 10 సెంటీమీటర్ అంటే ఎల్ సెంటీమీటర్లు, అక్కడ ఎక్స్ సెంటీమీటర్లు అనుకున్నాం మనం. ఎల్లో ఒకలాగా ఉంటాయి, అందుకే నేను అక్కడ ఏం తీసుకున్నానమ్మా, ఎల్ ప్లేస్లో ఎక్స్ తీసుకున్నాను. చూడు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఇక్కడ. ఇది ఇది కూడా ఐలాగే కనిపిస్తుంది మనకి. అందుకే కాబట్టి మీరు నోట్స్లో ఏం తీసుకోకండి, ఎల్ తీసుకోవద్దు. నోట్స్లో ఎక్సే ఉంది, ఎక్సే రాశాను. ఓకేనా, ఇదేంటి ఇందులో ఎలా ఉంది సార్ అలా చెప్పారు అనుకోవద్దు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ మనకు తెలియదు అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇది కూడా డిఐ లాగా ఉంది. సో ఇక్కడ మనం డిఎక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా బాగుంటుంది కదా. అంటే పాత లెంగ్త్ ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి, బాగుంటుంది కదా. సో అది తీసుకున్నాం అన్నమాట, అది వేరియేషన్ ఏమా. ఓకే, లిమిటేషన్స్ అప్లై చేశాను. అప్లై చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది, లాగ్ I0 నుంచి ఐకి వచ్చింది. కేసీ కాన్స్టెంట్, ఎల్ వాల్యూ కూడా 0 నుంచి ఎల్కి పెట్టాడు. ఎల్ఎన్ వచ్చింది, ఎల్ఎన్ బై వచ్చింది, మైనస్ చేసాడు, రివర్స్ చేసాడు. I0 నుంచి ఐ రివర్స్ చేసాడు. రివర్స్ చేసిన తర్వాత 2.30తో మల్టిప్లై చేసాడు. తర్వాత లాగిన్ చేశారు, కే అవతలకి తీసుకెళ్ళారు, కాన్స్టెంట్ కలిసి ఏటా పెట్టాడు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటా సిఎల్ వచ్చేసింది. చూసారా, ఇక్కడ మనం ఏమనుకోవాలి, లాగ్ I బై I0 ఏమంటారని చెప్పాను, అబ్జార్బెన్స్ అంటారు. అదే I0 కింద ఉండి ఐ పైన ఉందనుకో ఏమన్నాలో తెలుసా, మైనస్ ఉండి ట్రాన్స్మిటెన్స్ అంటారు. కే బై 2.30 కాన్స్టెంట్ని ఏమంటారు, మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటారు అన్నమాట.
చూడండి ఈ స్లైడ్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీరు. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా ఇందులో ఉంది. ఇదిగో ఇది ఎల్ఎన్ బై చేశాను 2.3030 లాగ్ రివర్స్ చేసాను. I0ని పైకి తీసుకెళ్ళి ఐని కింద తీసుకొచ్చాను. ఈ కాన్స్టెంట్ని అవతలకి తీసుకొచ్చాను. ఈ ఎప్సిలాన్ ఇది పెట్టాను, ఏటా పెట్టాను, సిఏఎల్ వచ్చిందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం ఏమైతే సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో దీన్ని అబ్జార్బెన్స్ అని అంటాం. దీనికి రివర్స్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ అనమాట. సో ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ దీన్ని ఏమంటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ టర్మ్, మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్. మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనమాట. ఓకేనా. ఇది ఇంకా లిమిటేషన్ చూద్దాం. ఈ బీర్ లాంబర్ట్స్ లా ఎప్పుడు అప్లికబుల్ అవుతుంది, దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టు అబ్జార్బెన్స్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ పాత్ లెంగ్త్ అన్నాం కదా. ఇది జరగాలి అంటే ఈ కాన్సన్ట్రేషన్కి పాత్ లెంగ్త్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉండాలి అబ్జార్బెన్స్ అన్నదంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి ఆ లిమిటేషన్స్ అంటే, ఇట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. నువ్వు తీసుకునే లైటు కంపల్సరీ ఏమవ్వాలి, ఏ లైట్ అయి ఉండాలి, మోనోక్రోమాటిక్ అవ్వాలి. ద సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్. కాన్సన్ట్రేషన్కి మనం ఒక లిమిటెడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వరకు పెంచుకుంటే వెళ్ళాలి. బాగా హై కాన్సన్ట్రేషన్ తీసేసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు, ఇంకా బీర్ లాంబర్ట్స్లో అబ్జార్బేషన్ జరగదన్నమాట. నెక్స్ట్, స్కాటరింగ్ ఆఫ్ ద లైట్ డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మ్యాటర్. స్కాటరింగ్ జరగకూడదు. ఏం జరగకూడదమ్మా, పార్టికల్స్ వల్ల అబ్జార్బెన్స్ జరగాలి కానీ స్కాటరింగ్ జరగకూడదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద శాంపిల్ ఈజ్ ఫ్లోరసెంట్ ఆర్ ఫాస్ఫరెజెంట్. మీకు ఫోటోకెమిస్ట్రీలో చెప్తారు కదా ఫ్లోరసెన్స్ ఫాస్ఫరెజెన్స్, దాంట్లో ఫ్లోరసెంట్ ఫాస్ఫరెజెంట్ అవ్వకూడదు. అలా అయితే కనుక బీర్ లాంబర్ట్స్ లా అనేది అప్లికబుల్ కాదు, అప్లై అవ్వదు అన్నమాట, ఒబే చేయదు అన్నమాట. బీర్ లాంబర్ట్స్లో ఒబే చేయదు. అలాగే నోట్స్లో ఇంకా ఇచ్చాను, టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. దీంట్లో సొల్యూట్ అనేది టెంపరేచర్, నెక్స్ట్ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఎలా ఉండాలి, కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. అదొక పాయింట్ యాడ్ చేసుకుని నోట్స్లో ఉంది. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సొల్యూట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకూడదు, అంటే కీటోయినోల్ టాటామెరిజం అది జరగకూడదు. కీటోయినోల్ టాటామెరిజం జరగకూడదు, ఒక ఫామ్లోనే ఉండాలి. నెక్స్ట్, సొల్యూట్ కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేయకూడదు, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేయకూడదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది అడిషనల్ లిమిటేషన్స్ ఫర్ ద బీర్ లాంబర్ట్స్లా దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద గివెన్ నోట్స్. నేను ఇచ్చిన నోట్స్లో స్పైరల్ బుక్ ఇచ్చాను కదా, దాంట్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డీవియేషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. డీవియేషన్, ఓకే, ఇప్పుడు మనం లిమిటేషన్ చూసాం. డీవియేషన్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూడండి. ఒకవేళ ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫాలో అవ్వకపోతే డీవియేషన్ ఎలా వస్తుంది, ఇలా చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, జాగ్రత్తగా చూడండి పాయింటే, డీవియేషన్ ఎలా వస్తుంది. కాన్సన్ట్రేషన్, అబ్జార్బెన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో మనకి ఏమనుకుంటాం, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే అబ్జార్బెన్స్ కూడా ఏమవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ కనుక చూసామనుకో, బీర్ లాంబర్ట్స్ల గ్రాఫ్ ఇక్కడ చూడండి, అబ్జార్బెన్స్ ఇక్కడ మనం ఈటా తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నాడు, కాన్సన్ట్రేషన్ సి తీసుకున్నాడు, పాత్ లెంగ్త్ని ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు, ఎక్స్ ప్లేస్లో సి తీసుకున్నాడు. ఒక్కో టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకళ్ళు తీసుకుంటారు, డోంట్ వరీ. మనది ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటా సిఎక్స్. ఓకే, ఇక్కడ సికి ఏకి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంది. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ కనుక చూసామనుకో, మనం గ్రాఫ్ ఏకి సికి అబ్జార్బెన్స్ క్యాపిటల్ ఏ తీసుకున్నాం, దేని మీద, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద లాగా. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నాను. కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంటే అబ్జార్బెన్స్ ఏమాలి, పెరగాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది, తర్వాత 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 ఇక్కడ వచ్చింది. అలా పెరుగుకుంటా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది అబ్జార్బెన్స్ కూడా ఏమైపోవాలి, ఇంక్రీజ్ అయిపోవాలి. అయితే ఇది ఎక్కడి వరకు జరుగుతుంది చూడండి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే ఈ వాల్యూస్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అబ్జార్బెన్స్ కూడా ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలాగా, ఇక్కడ సర్టెన్ వాల్యూ వరకు ఇలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి అటు నుంచి స్ట్రైట్గా లీనియర్గా వెళ్ళాలి. ఏం రావాలి, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే లైన్ ఎలా రావాలి, స్ట్రైట్ లీనియారిటీ రావాలి. కానీ లీనియారిటీ రాకుండా ఒక సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఓకే, 0 నుంచి పెంచితే పెరిగింది ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అబ్జార్బెన్స్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ అయింది. దెన్ ఏమొచ్చింది, రెడ్ డాట్స్తో చూపించాను ఇక్కడ, ఇలా కరువు ఇంకా నాన్ లీనియర్లోకి వచ్చేసింది. నువ్వు ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే
అబ్జార్బెన్స్ ఇక్కడే ఉండిపోయింది, ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, పైకి వెళ్ళట్లే, ఇలాగే ఉండిపోతుంది. సో ఇంకా ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఫాలో అవ్వట్లేదు, అంటే ఒక సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వరకునే ఫాలో అవుతుందన్నమాట. సో అందుకే మీకు కాన్సన్ట్రేషన్, హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి వర్కౌట్ అవ్వదు. సో బీర్-లాంబర్ట్స్లో దేనికంటే డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి, డైల్యూట్ సొల్యూషన్ అంటే సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వరకునే వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నమాట. దీన్ని డీవియేషన్ అంటారు. అంటే బీర్-లాంబర్ట్స్లో కెన్ బి ఒబే ఎట్ సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓన్లీ, కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ వరకునే. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ద అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్. when you increase the concentration the absorbance is constant, remains constant, ఇంక పెరగదన్నమాట. చూడండి, ఇంక కరువు కిందకి దిగిపోతుంది, ఇట్లాగా ఇలా వెళ్ళవలసిన కరువు ఎలా వచ్చేస్తుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారంటే డీవియేషన్ ఆఫ్ బీర్-లాంబర్ట్స్ లా. ఎప్పుడు డీవియేట్ అవుతుందంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర డీవియేట్ అవుతుంది. సో లో కాన్సన్ట్రేషన్ సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి బీర్-లాంబర్ట్స్ లాకి అన్నమాట. ఓకేనమ్మా, ఇది బీర్-లాంబర్ట్స్లో. ఇదంతా నోట్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఆ స్లైడ్స్లో చెప్పాను కాబట్టి అన్ని అక్కర్లా. ఇదిగోండి ఏటా ఈబీసీ ఇదంతా ఏదైనా బీర్-లాంబర్ట్స్లా. ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, వాట్ ఈజ్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా, వాట్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్స్, 2 ఫార్మ్స్ డైరెక్ట్గా దాన్ని డెరివైవ్ చేసి ఫాము, అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద బీర్-లాంబర్ట్ డెరివేషన్ చూసాం, అండ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా, అండ్ దెన్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందో చూసాం. ఇదంతా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నదే మ్యాటర్ అంతా ఉంటుంది దీంట్లో. ఇదిగో మోనోక్రోమాటిక్ లైట్, పాత్ లెంగ్త్, థిక్నెస్ ఇక్కడ ఎక్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఇది ఎమర్జ్డ్ బీమ్ అంటే బయటకు వచ్చింది, అబ్జార్బింగ్ సొల్యూషను కాన్సన్ట్రేషన్ సి ఎలా ఉంటుంది, డిక్రీజింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ విత్ థిక్నెస్ అబ్జార్బింగ్ మీడియం అట్ ఏ పాయింట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్. ఓకేనమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా అంటే ఏంటి, దాని యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందరూ వెరీ ఈజీ. ఇంక ఈ యూనిట్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఈ బీర్-లాంబర్ట్స్ లా రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద బీర్-లాంబర్ట్స్ లా అండ్ రైట్ ద లిమిటేషన్స్ అన్నాడు అనుకో, ఇది రాస్తారు. దీని తర్వాత టాపిక్ ఏముంది, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బీర్-లాంబర్ట్స్ లా ఉంది కదా, అక్కడ కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా రాయాలి. రాసి అప్లికేషన్ ఎలా రాస్తారో నేను చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? సో ఇంకా 4th యూనిట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా రిమైండ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. 4th యూనిట్లో బీర్-లాంబర్ట్స్ లాకి రిలేటెడ్గా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత దానికి ఎక్స్టెన్షన్ రాయాలి. బీర్-లాంబర్ట్స్లో ఫస్ట్ రాసేయండి, డెరివేషన్ చేసేయండి, లిమిటేషన్ రాసేయండి, గ్రాఫ్ గీయాలి. గ్రాఫ్ ఎలా గీయాలి మీకు తెలుసు కదా. గ్రాఫ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, ఇక్కడ అబ్జార్బెన్స్, అబ్జార్బెన్స్ని క్యాపిటల్ ఏ కదా, ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సి కదా. సో మనకు పాయింట్లు ఎలా వస్తాయి, అంటే ఇలా రావాలి. ఇది ఎక్కడి వరకును, ఒక సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వరకు, తర్వాత ఏమైపోద్ది, ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. యాక్చువల్గా అయితే ఆ డీవియేషన్ మనం చూపించకూడదు. గ్రాఫ్ షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, ఇలా స్ట్రైట్ లీనియర్గా రావాలన్నమాట. ఈ గ్రాఫ్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే ఫైనల్గా మనం ఈ బీర్-లాంబర్ట్స్ లా క్వశ్చన్ అంటే మీరు రాయవలసిన ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ 2 ఫార్మ్స్ చెప్పాను కదా, ఆ 2 ఫార్మ్స్ చెప్పారు. 2 డెరివేషన్ ఏంటి, బీర్-లాంబర్ట్స్లో డెరివేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటా సిఎక్స్, దీన్ని డెరైవ్ చేయాలి. 3 లిమిటేషన్స్, కండిషన్స్ ఏంటి. 4 డీవియేషన్, ఇది డెరివేషను, ఇదేమో డీవియేషన్ అమ్మ. డీవియేషన్ అంటే అండ్ గ్రాఫ్, దీంట్లోనే గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇది క్వశ్చన్ రాసే విధానం. ఈ 4 కంటెంట్ ఉండాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఏం చెప్తాంటే అప్లికేషన్, అది చాలా సింపుల్. బీర్-లాంబర్ట్స్లో తెలిస్తే ఈ గ్రాఫ్ని ఉపయోగించి అప్లికేషన్ చేస్తాం మనం, చాలా సింపుల్. అదే ప్రాక్టికల్, మనకు ప్రాక్టికల్ కూడా అదే ఉంది. ఓకే, మీరు ప్రాక్టికల్ కూడా నేను చేయంతాను, మీరు ఎగ్జామ్లోకి వచ్చినప్పుడు చేయంతాను కదా, అప్పుడు మీకు బాగా తెలుస్తుంది. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ. ఓకేమా, ఆల్ ది బెస్ట్.